Good morning, children. Today we are going to study the 7th chapter Nadan Dost. Nadan Dost की balance chapter ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Nadan Dost की रचना किसने किया? The नादन दोस्त की रचना ने मुंशी प्रेमचंद ने किया. मुंशी प्रेमचंद किसने किया? मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद he is a famous novelist. प्रेमचंद किसने किया? The famous novelist मुंशी प्रेमचंद ने रचना किया कि द फेमस कथा नादान दोस्त. नादान दोस्त मीन्स क्या है? नादान दोस्त दोस्त फ्रेंड. ओके, दोस्त मीन्स फ्रेंड. नादान मीन्स स्लो टू अंडरस्टैंड. स्लो टू अंडरस्टैंड. नादान मीन्स स्लो टू अंडरस्टैंड. नादान slow to understand. പതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് slow to understand. Those means friends. Those friends. Okay. नादान दोस्त की रचना किसने किया? नादान दोस्त की रचना ने मुंशी फेमस नॉवेलिस्ट और कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने किया. मुंशी प्रेमचंद ने किया. नादान दोस्त मीन्स नादान मीन्स so to understand. दोस्त दोस्त സുഹൃത്തുക്കൾ. ഓക്കെ, ദോസ്ത് മീൻസ് സുഹൃത്തുക്കൾ. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് നാദാൻ. നാദാൻ ദോസ്ത്. ഓക്കെ, here are some new words. Listen. Karnis, व्याकुल, श्यामा, प्याली, तिनकुम, केशव, जिज्ञासा, गद्दी, टहनी, टूम्सना. Okay, listen. Karnis, व्याकुल, श्यामा, प्याली, तिनकुम, केशव, जिज्ञासा, गद्दी, टहनी, टूम्सना. Karnis means टर्स की ऊपर. टर्स की ऊपर दीवार का नुकीला कोना. वे पार्ट्स. ओके. केशव के घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे. केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देख रेख करते थे. केशव के घर की कार्निस पर केशव की घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे. अंडे दिए थे എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കോർണീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ടെറസിൻ്റെ ഊപ്പർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഊപ്പറിലെ ഒരു കോർണറിനെ പറയുന്നത് കാർണീസ്. കാർണീസിന് ആ ഒരു സൈഡ് പോർഷനിൽ കുഞ്ഞു കിളികൾ വന്ന് മുട്ടയിട്ടു അല്ലേ? അണ്ടേ ദിയേന്ന് മീൻസ് മുട്ടയിടുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों अंडे ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देख करते थे. श्यामा, केशव और उसकी बहन. बहन मीन्स सिस्टर. सिस्टर श्यामा दोनों अंडे ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते किसके आते जाते देख करता था. രണ്ടുപേരും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കിയിരുന്നു. എന്താണ് ആത്തേ ജാത്തേ? വരുന്നതും പോകുന്നതും. किस समय आते थे, किस समय जाते थे, ये सब किसने देख सकते हैं? ये सब दोनों. दोनों मीन्स श्यामा और केशव. केशव और उसकी बहन श्यामा. और सवेरे दोनों आंखें मलते कार्नस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया व चिमटे के को वहाँ बैठा पाते. सोचते अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे. सब समय सोचते रखते हैं. क्या सोचते रखते हैं? ये कितने होंगे, ये अंडे कितने होंगे, ये अंडे कैसे होंगे, ये वैसा कैसे हैं, कितने हैं, वो सोचते रहते हैं. सब बच्चे कैसे निकल कर आएंगे आदि. बच्चे कैसे निकल कर എങ്ങനെ പുറത്തു വരും, എത്ര മുട്ടയുണ്ട്, എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആങ്സൈറ്റി അല്ലേ? ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അല്ലേ? 3-4 गुजर गए.
दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। आंधों को देखने के लिए वे व्याकुल थे। दोनों सोचने लगे बच्चे निकलेंगे तो भूखे रहे होंगे, उन्हें धूप और प्यास लगेगी। दोनों ने अपनी समझ से फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिए जाए, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, एक प्याली में पानी भी रख देना चाहिए। ये 3-4 दिन गुजर गए। आफ्टर 4 days, 3 और 4 days गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा एंग्जाइटी, दोनों बच्चों की एंग्जाइटी तो चिल्ड्रंस की ആങ്സൈറ്റി ജിജ്ഞാസ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ദിവസം തോറും ദിനവും ദിവസം തോറും വെട്ടി ചാരക്കി കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. अंडों के देखने के लिए वे व्याकुल थे। दोनों सोचने लगे बच्चे निकलेंगे तो भूखे होंगे। दोनों सोचने लगे, दोनों मीन्स श्यामा और केशव और श्यामा सोचने लगे कि ये अंडे निकलेंगे तो भूखे होंगे, വിശക്കത്തില്ലേ, അവനെ ധൂപ് और प्यास लगेगी, ചൂടും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ. दोनों ने अपने समझ से फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए. രണ്ടുപേരും കൂടി ഫൈസല മീൻസ് ഡിസിഷൻ, രണ്ടുപേരും കൂടി ഡിസിഷൻ എടുത്തു. ഫൈസല ഡിസിഷൻ. ഡിസിഷൻ എടുത്തു അല്ലേ. എന്ത് ഡിസിഷനാണ്? फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए. दाന എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ്. ദാന മീൻസ് കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാന മീൻസ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡില്ലേ ദാന, അതിനെ പറയുന്നതാണ്. घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए. घोंसले के ऊपर കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? കപ്പടെ की छत, തുണി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരവതാനി പോലെ ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം. എന്തിനാ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി. एक प्याली में पानी भी रख देना चाहिए. एक प्याली, ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും. छत के लिए एक फटी चादर ली गई. छत के लिए एक फटी चादर ली गई. एक टोकरी लेकर कागज को उसका सराग बंद कर दिया गया. छत എന്താണ്? ടെറസിൽ കയറി ടെറസിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫട്ടി കീറിയ ഒരു ചാദർ, ഒരു പുതപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നി എന്ത് ചെയ്തു? एक टोकरी लेकर, ഒരു കുട്ടയ്ക്കകത്ത് പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ദ്വാരങ്ങളെല്ലാം അടച്ച് റെഡിയാക്കി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. दोपहर में माँ के सोने के बाद दोनों बच्चे चुपके से उठे और धीरे से कार्निस तक पहुँचे. നമ്മൾ ഇവിടെ വരെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ. ദോപഹർ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയമാണല്ലേ. അമ്മ ഉറങ്ങുവാൻ വേണ്ടി സോനയ്ക്ക് ബാദ് ഉറങ്ങുവാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ദോനോ ബച്ചെ ചുപ്കെ സേ ഉടേ. ദോനോ ബച്ചെ ചുപ്കെ സേ ഉടേ, മിണ്ടാതെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. ആരാ? ദോനോ ബച്ചെ മീൻസ് കേശവ ഓർ ശ്യാമ. സേ ഉടേ और धीरे से कार्निस तक पहुँचे. രണ്ടുപേരും പതുക്കെ വന്നു. എവിടെയാണ്? कार्निसिന്റെ സൈഡിൽ. केशव कमरे से एक स्टूल ले आया और चौकी के ऊपर स्टूल रखकर डरते डरते उस पर चढ़ा. श्यामा दोनों हाथों से कसकर स्टूल पकड़े थी. केशव कमरे से एक स्टूल से ले आया और चौकी के ऊपर. രണ്ടുപേരും കൂടി പോയി എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? സ്റ്റൂൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സ്റ്റൂള് എന്തിനു പുറത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ നോക്കിയേ, ചെറിയ ഒരു ചൗക്കി, ഒരു മറ്റേ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റൂളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നീളത്തിലെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കൊരണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ട് വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പുറത്ത് എന്ത് വെച്ചു? ആ സ്റ്റൂൾ വെച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി കയറുകയാണ്. ऊपर स्टूल लेकर डरते डरते उस पर चढ़ा. മുകളിൽ കയറി രണ്ടുപേരും കൂടി. ശ്യാമ दोनों हाथों से कसकर स्टूल पकड़े थी. ശ്യാമ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ട് കൈ, ഹാത്തോ മീൻസ് 2 hands, രണ്ട് കൈകളാണ് दोनों हाथों എന്ന് പറയുന്നത്. हाथों से कसकर स्टूल पकड़े थी, രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. केशव ने कार्निस पर जैसे ही हाथ रखा,
രണ്ട് കൈയും കേശവും ആ ടെറസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ പിടിച്ച് കയറുകയാണ്. ദോനോ ചിടിയ ഉഡ്ഗൈ. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ആ കിളികൾ പറന്നു പോകും അല്ലേ. ആ കിളികൾ എന്ത് ചെയ്തു, പേടിച്ച് പറന്നുപോയി. കേശവനെ ദേഖ തോടെ സെ തിൻകോ പർ തീൻ അണ്ടേ പടേ ഹേ. 3 അണ്ടേ 3 മുട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. തെൻകോ എന്താണ്, പുല്ലുകൾ. അത് കുഞ്ഞു കിളികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞു കിളികൾ പുല്ലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട് ശരിയാക്കും അല്ലേ, മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം എത്ര മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, 3 അണ്ടേ. 3 അണ്ടേ മീൻസ് 3 eggs. ഓക്കെ, 3 eggs are there. എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, 3 egg ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. इतने में माँ भी आ गई और दोनों बच्चों को पालकर कमरे में ले गई और कमरा बंद कर दोनों को सुला दिया. എന്ത് ചെയ്തു, ഉൻ തീനോ അണ്ടോക്കെ ഉസ് ഗദ്ദി पर रख दिया. എടുത്ത് 3 മുട്ടകളും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇത്തനേമേ മാം ഭി ആ ഗയ. അപ്പോഴാൾക്ക് ആര് വന്നു, മാം അമ്മ വന്നു അല്ലേ. അവർ ദോനോ ബച്ചോക്കോ പകർക്കർ 2 കുട്ടികളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കമരേമേ ലേ ഗയി, മുറിയിലേക്ക് പോയി. അവർ കമര ബന്ധുക്കർ ദോനോക്കോ സുലാദിയ. മുറി അടച്ച് പൂട്ടിയിട്ട് 2 പേരും എന്ത് ചെയ്തു, ദോനോക്കോ അതിനകത്തിട്ട് അമ്മ പൂട്ടി 2 പേരെയും. 4 ബജെ വെച്ചേ ഉടയത്തോ. 4 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ 2 പേരും ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ, ശ്യാമ ദൗഡ്ക കോർണിസ്കെ പാസായി. ഓടി കോർണിസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന, പാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത്. और ऊपर की तरफ ताकने लगी. श्यामा एवं देखकर बहुत हैरान हुई कि उनकी लिखी टोकरी का कहीं पता न था. अंडे नीचे पड़े थे. ഉറക്കം ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അല്ലേ. ഉറക്കം 4 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്, മുട്ടകളെല്ലാം താഴെ വീണ് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നു. पता न था अंडे नीचे पड़े थे और उनमें से चूने जैसी कुछ चीज बाहर निकल रही थी. മുട്ട താഴെ പൊട്ടി കിടന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തോ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി കിടക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, 3-4 दिन गुजर गए. सेकंड पैराग्राफ തൊട്ടാണ്. 3-4 दिन गुजर गए. दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी. अंडों को देखने के लिए वे व्याकुल थे. दोनों सोचने लगे, बच्चे निकलेंगे तो भूखे होंगे, उन्हें धूप और प्यास लगेगी. दोनों ने अपनी समझ से फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए. घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए. एक प्याली में पानी भी रख देना चाहिए. छत के लिए एक फटी चादर ली गई. एक टोकरी लेकर कागज ठूसकर उसका सुराग बंद कर दिया गया. എന്താണ് പറഞ്ഞത്, 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളുടെ അതിനകത്ത് അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത്. ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അറിയുവാനുള്ള ടെൻഡൻസിക്കാണ് ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത്. വെച്ചോക്കി ജിജ്ഞാസ ദിനോദിൻ കൂടി, ഓരോ ദൈനംദിനം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കൂടി വന്നു. അപ്പം എന്താണ്, അണ്ടോക്കോ ദേഖിനേക്കില്ലേ, ആ മുട്ട കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 പേരും ഇങ്ങനെ ആകുലത്തെ. ദോനോ സോച്ചിനെ ലഗി, ബച്ചി നികിലെങ്കിൽ തോ പൂക്കെ ഹോങ്കെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വിശക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. ഉനെ ധൂപ് ഓർ പ്യാസ് ലഗേഗി. 2 പേർക്ക് എന്ത് വേണം, ധൂപ് ചൂടും പ്യാസ് എന്താണ് വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുക്കണമായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ദോനോനെ अपने समझ से फैसला किया कि കോർണിസ് पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए. 2 പേർക്കും കഴിക്കുവാനുള്ള ദാന എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് വേർഡ് നമ്മുടെ നെൽമണികൾ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് ദാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഘോസലേക്ക് ഊപ്പർ കപ്പടയ്ക്ക് ഛത്ത് ബനാ ദേനി ചാഹിയേ. കൂടിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ കപ്പടയ്ക്ക് തുണി കൊണ്ടുള്ള കപ്പടയ്ക്ക് ഛത്ത് കൂട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് കൂടിനകത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए. एक प्याली में पानी भी रख देना चाहिए.
ഓരോ പാത്രത്തിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം, വെള്ളവും കൊടുക്കണം. ചത്കേലിയേക്ക് പട്ടി ചാദർ ലീ ഗയി, ചത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കൂടെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടി ചാദർ, കീറിയ ഒരു ചാദർ പുതപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ഏക്ക് ടോക്കരിയിലേക്കർ, ഒരു കുട്ടയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കാഗസ് ടൂസ്കർ, പേപ്പർ കീറി അതിൻ്റെ സുരാഗ് മീൻസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ കിഴുത്തല. കുട്ടയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ സൈഡിൽ ഹോള് കിടക്കുന്നത്, അതാണ് സുരാഗ്. ബന്ദ് കർ ദിയ, സുരാഗല്ല बंद कर दिया। दोपहर में माम के सोने के बाद दोनों बच्चे चुपके से उठे और धीरे से कार्निस तक पहुँचे। ഒരു ധീരേസ് കാർണിസ് തക് പഹുഞ്ചി, രണ്ടുപേരും അമ്മ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ കോർണിസിൻ്റെ സമീപത്തായിട്ട് രണ്ടുപേരും വന്നു. केशव कमरे से एक स्टूल ले गया, आया और चक्की के ऊपर स्टूल रखकर डरते डरते उस पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से कसकर स्टूल पकड़ेगी। केशव ने कार्निस पर जैसे ही हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്റ്റൂളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ചക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണല്ലേ. അപ്പോഴ് എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ടുപേരും കണ്ടുകൊണ്ട് ദോനോ ചിടിയ ഉഗ്ഗയും, രണ്ടുപേരും പറന്നുപോയി. നീ ദേഖ തോടെ തിൻകോപ്പർ തീൻ അണ്ടേ പടേ ഹേ, അവർ കണ്ടു അല്ലേ, എത്ര തിൻകോം, ഒരു തിൻകോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുള്ളികളെ പറയുന്നത്, പുല്ല് ചുള്ളികളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂട് റെഡിയാക്കുന്നത്, പുല്ല് കൊണ്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ പുല്ല് അതിനകത്ത് എത്ര മുട്ടയുണ്ടായിരുന്നു, തീൻ അണ്ടേ പടേഹേ, എത്ര മുട്ടയുണ്ടായിരുന്നു, 3. എത്ര അണ്ടയാണ്, അണ്ടേ മീൻസ് തീൻ അണ്ടവും, അണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മുട്ടകൾ, 3 eggs. केशव ने श्यामा से कुछ फटे कपड़े मंगवाए और उनकी गद्दी बनाकर तिनकों पर रख दी। उन 3 अंडों की उस गद्दी पर रख दिया। इतने में पाफी आ गई और दोनों बच्चों को पकड़कर कमरे में ले गई और कमरा बंद कर दोनों को सुला दिया. രണ്ടുപേരും എന്താണ്, പട്ടേ കപ്പടേ മങ്വായി അവർ ഉൻകി ഗദ്ദി ബനാക്കർ തിൻകോപ്പർ രഖ്. രണ്ടുപേരും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ആ തുണിയൊക്കെ വെച്ച് കൂട് വൃത്തിയായിട്ട് ഒരുക്കി കൊടുത്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അമ്മ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവരെ പിടിച്ച് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കതകടച്ചു. 4 ബജെ ബച്ചേ ഉടേതോ ശ്യാമ ദൗഡ്കർ കാർണിസ് കെ പാസ് ആയി. രണ്ടുപേരും കൂടെ വിഷമിച്ച് മുറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ. എന്തിനാ, അത് ഒന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം കാണില്ലേ, 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടയിടുന്നേക്കാൻ നമുക്ക് ഓടിപ്പോയി നമ്മൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ നിൽക്കും അല്ലേ. നമ്മളും ചിന്തിക്കും അതിനൊരു കൂടൊരുക്കി കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടൊരുക്കി കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ബാക്കി കഥയിൽ വായിക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചെന്ന് ആ പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു കൂട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചാദറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. 4 बजे बच्चे उड़े तो श्यामा दौड़कर कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी. श्यामा एक देखकर बहुत हैरान हुई कि उनकी रखी टोकरी का कहीं पता न था. अंडे नीचे पड़े थे और उनमें से चूने जैसी कुछ चीज बाहर निकल रही थी. ഉറങ്ങി 4 മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാണ് ആര്, ശ്യാമ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, കുറേ മുട്ടകൾ താഴെ, ആ മുട്ടകൾ 3 എണ്ണവും താഴെ വീണ് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തോ ഒഴുകി പുറത്തേക്ക്, സാധനം എന്തോ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോയിരിക്കുന്നു. ശ്യാമ ദൗഡ്കർ, ശ്യാമ ഓടുക, ആരെ വിളിക്കാനായിരിക്കും, കേശവനെ അല്ലേ. केशव को बुला लाई. केशव ने एक नज़ारा देखा तो उसके चेहरे का रंग वो उड़ गया. वह घबरा कर बोला, अंडे तो फूट गए श्यामा, अब बच्चे कहाँ से निकलेंगे. तभी माँ ने आकर दोनों को टाटा. तुम दोनों धूप में वहाँ क्या कर रहे हो. ശ്യാമ ഓടിപ്പോയി ആരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുവാ, ശ്യാമ കേശവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു അല്ലേ. കേശവ് വന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി കണ്ടിട്ട് പറയുക, എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ, എന്താ പറയുന്നേ, ഇത് പൊട്ടിപ്പോയി. ടൂട്ട് ഗയ 2 പൊട്ടി, 3 ഉണ്ടല്ലേ, 3 പൊട്ടിപ്പോയല്ലോ ശ്യാമ. ആ സമയത്ത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആരാണ് വന്നത്, ഉസ്കി മാ, അമ്മ വന്നിട്ട് പറയുക, എന്താണ്, 4 മണിക്ക് ഒരു ചെറിയ വെയിൽ കാണും അല്ലേ.
സമയത്ത് തും ദോനോ ധൂമേ ഈ വെയിലത്ത് വഹാം ക്യാ കർ രഹേ ഹോ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ശ്യാമാനെ കഹ ചിടിയ കെ അണ്ടേ തോ ടൂട്ട് ഗയേ നീച്ചെ പടേ ഹേ അമ്മ. ശ്യാമ പറയുകയാണ് എന്താ നോക്കിയേ, ചിടിയ കെ അണ്ടേ ടൂട്ട് ഗയേ ചിടയുടെ മുട്ടകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി. നീച്ചെ പടേ ഹേ അമ്മ അത് താഴെ വീണുപോയി. എന്ത് ചെയ്യാനാ അമ്മ? തുമ്നെ ജറൂർ ഇൻ അണ്ടോ കോ ചുവാ ഹോഗ മാൻ ചില്ലായി. അമ്മ എന്താണ് അന്നേരം പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ മുട്ടയിൽ തൊട്ട് കാണും, അതുകൊണ്ടാണ്. अब तो श्यामा ने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അമ്മയോട് ശ്യാമ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. മാനെ അപ്പന മാതാ പീട്ട് ലിയ. തലയിലൂടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ പറയുക, അരേ കേശവ് തू इतना बड़ा हो गया तुझे इतना भी नहीं मालूम कि चूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं. മോനെ നീ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് നിനക്ക് അറിയില്ല. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? എന്താണ്? കിളികളുടെ മുട്ടകളിൽ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ മുട്ട വിരിയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, എന്തേ അഴുക്കായി മാറി പോവും. ചിടിയാ പെറോനെ നഹി സെത്തി പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല, അവിടെ വന്നിരിക്കില്ല. അപ്പൊ കേശവൻക്ക് ആങ്കേമേ ആംസു ആകെ. കേശവ് എന്ത് ചെയ്തു? ആംസു മീൻസ് കണ്ണുനീർ. ആംസു കണ്ണുനീർ. ഓക്കെ, കേശവയ്ക്ക് ആംസു ആകെ കരയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുവാണല്ലേ. രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ വരുക. അണ്ടേക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് ജഹ് ഉസ്നിത്തോ ബച്ചോങ്കി ഹത്യ കർദി. അണ്ടേക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് ജഹ് ഞാൻ മുട്ടയെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്, സഹായിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വന്നത്? സഹായിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ബച്ചോങ്കി ഹത്യ കർദി. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുട്ട സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ദോനോ ചിടിയാ വഹാ ദോനോ ചിടിയാ വഹാ ദോബാര നഹി ആയി. പിന്നെ ആ കുഞ്ഞു കിളികൾ ആ ഏരിയയിലോട്ട് വരുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. ആ മുട്ടയൊക്കെ തട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോയി രണ്ട് കിളികളും കൂടി. ഓക്കെ, കേശവയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. केशव की आंखों में आंसू आ गए. अंडों की रक्षा की जगह उसने तो बच्चों की हत्या कर दी. दोनों चिड़िया वहाँ दोबारा नहीं आई. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, വേണം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം കേട്ടോ. केशव की घर की कॉर्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे. केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों अंडे ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे. सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया व चिमटे को वहाँ बैठा पाते. सोचते अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, बच्चे कैसे निकल कर आएंगे आदि. 3-4 दिन गुजर गए. दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी. अंडों को देखने के लिए वे व्याकुल थे. दोनों सोचने लगे, बच्चे निकलेंगे तो भूखे होंगे, उन्हें धूप और प्यास लगेगी. दोनों ने अपनी समझ से फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए. घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देना देनी चाहिए. एक प्याली में पानी भी रख देना चाहिए. छत के लिए एक फट्टी चादर ली गई. एक टोकरी लेकर कागज ठूसकर उसका सुराग बंद कर दिया गया. दोपहर में माँ के सोने के बाद दोनों बच्चे चुपके से उठे और धीरे से कार्निस तक पहुँचे. केशव कमरे से एक स्टूल ले आया और चौकी के ऊपर स्टूल रखकर डरते डरते उस पर चढ़ा. श्यामा दोनों हाथों से कसकर स्टूल पकड़े थी. केशव ने कार्निस पर जैसे ही हाथ रखा, दोनों चिड़िया उठ गई. केशव ने देखा थोड़े से तिनकों पर 3 अंडे पड़े हैं. केशव ने श्यामा से कुछ फटे कपड़े मंगवाए और उनकी गद्दी बनाकर तिनकों पर रख दी. उन 3 अंडों को उस गद्दी पर रख दिया. इतने में माँ भी आ गई और दोनों बच्चों को पकड़कर कमरे में ले गई और कमरा बंद कर दोनों को सुला दिया. 4 बजे बच्चे उठे तो श्यामा दौड़कर कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ
ताकने लगी। श्यामा वह देख कर बहुत हैरान हुई कि उनकी रखी टोकरी का पानी कहीं पता न था। अंडे नीचे पड़े थे और उनमें से चूने जैसी कुछ चीज बाहर निकल रही थी। श्यामा दौड़कर केशव को बुला लाई। केशव ने एक नजारा देखा तो उसके चेहरे का रंग उठ गया। वह घबरा कर बोला, अंडे तो फूट गए। श्यामा, अब बच्चे कहाँ से निकलेंगे? तभी माँ ने आकर दोनों को डांटा। तुम दोनों धूप में वहाँ क्या कर रही हो? श्यामा ने कहा, चिड़िया के अंडे तो टूट गए, नीचे पड़े हैं अम्मा। तुमने जरूर इन अंडों को छुआ होगा, माँ चिल्लाई। अब तो श्यामा ने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। माँ ने अपना माथा पीट लिया। अरे केशव, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया पर उन्हें नहीं सहती। केशव की आंखों में आंसू आ गए। अंडों की रक्षा की जगह उसने तो बच्चों की हत्या कर दी। दोनों चिड़िया वहाँ दोबारा नहीं आई. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കിളികളുടെ കുട്ടകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോകും. അപ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. മുട്ടയിൽ തൊടാൻ പോയ കിളികൾ പിന്നെ അടയിരിക്കില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ മുട്ടകൾ തട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു കിളികൾ എന്ത് ചെയ്തു? പറന്നുപോയി. പിന്നെ ആ ഏറിയയിലേക്ക് വന്നില്ല. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, നമുക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതുപോലെ നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഈ ചാപ്റ്റർ? ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ശബ്ദാർത്ഥമുണ്ട്. നോക്കിയേ, ശബ്ദാർത്ഥം ജിജ്ഞാസ. ജിജ്ഞാസ മീൻസ് जानने की इच्छा. जिज्ञासा जानने की इच्छा. रक्षा बचाव. जिज्ञासा जानने की इच्छा. അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം. എന്താണ് അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം? ഒറ്റ വാക്ക് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ जानने की इच्छा എന്താണ്? ജിജ്ഞാസ. जानने की इच्छा. रक्षा. बचाव. हत्या. जानने से मार देना. जान से मार देना. हत्या. हत्या എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൊല്ലുന്നതിനാ പറയുന്നത് ഹത്യ. ജീവനോടെ നമ്മൾ കൊല്ലുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ, കൊല്ലുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഹത്യ. നെക്സ്റ്റ് സേന. സേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയയാണ്. अंडों पर बैठकर उनमें गर्मी पहुंचाना. മുട്ടയുടെ മുകളിൽ അടയിരുന്നിട്ട് ചൂട് കിട്ടില്ലേ, അതിനെയാണ് സേന എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് സേന? അതൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് സേന. നെക്സ്റ്റ് കാർഡ്നെസ് ദീവർക്ക നുക്കീല പോന. നെക്സ്റ്റ് വ്യാകുൽ. വ്യാകുൽ പരേശാൻ. വ്യാകുൽ പരേശാൻ. വ്യാകുൽ പരേശാൻ. വ്യാകുലപ്പെടുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് പരേശാൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സുരാഖ്. ചേട്. കോളിന് പറയുന്നതാണ്. കോള് ചെറിയ കുട്ടയിലെ ടോക്കരി में होगी
എന്താണ് ചെറിയ ദ്വാരം ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുരാഗ്. छेद जिज्ञासा जानने की इच्छा, रक्षा बचाव, हत्या जान से मार देना, जान से मार देना, व्याकुल परेशान, व्याकुल എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരേശാൻ. ഓക്കെ, സുരാഗ് ഛേദ്, സുരാഗ് ഛേദ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മീനിങ്സ് ആണ് പഠിച്ചത്. ജിജ്ഞാസ ജാൻനെ की इच्छा അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, രക്ഷ ബചാവ് രക്ഷപ്പെടുത്തുക, രക്ഷ, ഹത്യ ജാൻസെ മാർദേന ജീവനോട് നമ്മൾ കൊല്ലുന്നയാ പറയുന്നത്, ജാൻസെ മാർദേന എന്ന് പറയുന്നത്. ഹത്യ വ്യാകുൽ പരേശാൻ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതാണ്. സുരാഗ് മീൻസ് ഛേദ്, സുരാഗ് മീൻസ് ഛേദ് ഹോളാണ്. ടോക്കരി ഹോങ്കി, ടോക്കരി മേ ഹോങ്കി സുരാഗ് എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്വാരത്തെ പറയുന്നതാണ് സുരാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മുഹാവര കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാധാപേട്ന പച്ചത്താന, മാധാപേട്ന പച്ചത്താന പച്ചാളുപിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. മാധാപേട്ന റിംഗ് ഉജ്ജാന ബഹുത്ത് ഖബര ജാന. ഓക്കെ, മൗഖികയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളാം. ചിടിയാനെ അണ്ടാ കഹാ ദിയേ थे कार्निस के ऊपर, എവിടെയാണ് कार्निस के ऊपर, ചിടിയാനെ അണ്ടേ कार्निस के ऊपर दिए थे. അതൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? കേശവ് കെ സാത്ത് അവർ കോൻ അണ്ടേ ദേഖ്ന ചാഹത്താ ഥാ, കേശവ് കെ സാത്ത് കേശവിൻ്റെ കൂടെ ആരാണ് മുട്ട കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെ വന്നത്? ആരാണ്? കേശവിൻ്റെ സഹോദരിയാണ്. ഉസ്കി ബഹൻ ആരാണ്? ശ്യാമ. അണ്ടോക്കോ കിസ്നെ ചുവ, മുട്ടയെ പോയി ആരാണ് തൊട്ടത്? കേശവനെ അണ്ടോക്കോ ചുവ. അണ്ടോക്കോ കിസ്നെ ഗിരായ, ഗിരായ ഹോഗ, അണ്ടോക്കോ ആരാണ് എടുത്ത് പുറത്തിട്ടത്? കിസ്നെ, കിസ്നെ ഗിരായ ഹോഗ, ആ കിളികൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ, കുഞ്ഞു കിളികൾ തന്നെയാണ്. ചിടിയാനെ ഗിരായ ഹോഗ. ओके, नेक्स्ट हो गया सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. केशव और श्यामा कैसे बच्चे थे? नादान दोस्त थे. केशव ने कितने अंडे देखे? 2 3 4. എത്ര അണ്ടയാണ്? 3 അല്ലേ. केशव की मदद कार्निस तक पहुंचने में किसने की? केशव की मदद तक कार्निस तक पहुंचने में किसने की? मित्र ने, माँ ने, श्यामा ने. ആരാണ്? ശ്യാമാനെ. കേശവ് को किसने डांटा? ആരാണ് വഴക്ക് പറഞ്ഞത് കേശവിനെ? മാനെ, അമ്മയാണ് വഴക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ശ്യാമ दौड़कर किसे बुलाकर लाई? माँ को, केशव को, दादी को. ആരെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്? കേശവ് को. केशव कमरे से क्या लेकर आया? മുറിയിൽ പോയി എന്താണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത്? സ്റ്റൂൾ, മേസ്, കുർസി. സ്റ്റൂൾ എന്താണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത്? സ്റ്റൂൾ. ഓക്കെ, ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ്. നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പം വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം, മാഡത്തിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ വേർഡ്സ് ഒക്കെ 5 ടൈംസ് എഴുതി പഠിക്കണം കോപ്പി ബുക്കിൽ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ്. See you tomorrow. Thank you.